চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله
عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ সবাই পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ সারিবদ্ধ হয়ে হুরো গিলমা সারিবদ্ধ হয়ে হুরো গিলমা জন্নত কে সাজায়াজ খুশি মনে জন্নত কে সাজাই আজ খুশি মনে সারিবদ্ধ হয়ে হুরো গিলমা সারিবদ্ধ হয়ে হুরো গিলমা জন্নত কে সাজায়াজ খুশি মনে জন্নত কে সাজায়াজ খুশি মনে একে উল্লাসে মুখরিত অর্শে আজম একে উল্লাসে মুখরিত অর্শে আজম একে উল্লাসে মুখরিত অর্শে আজম খোদার হাবিবের আগমনে খোদার হাবিবের আগমনে দেখো আজ আকাশ কত উজ্জ্বল তারকারাজি জ্বলে গগনে তারকারাজি জ্বলে গগনে দেখো আজ আকাশ কত উজ্জ্বল তারকারাজি জ্বলে গগনে তারকারাজি জ্বলে গগনে মাহবুবে খোদার আজি আগমনে মাহবুবে খোদার আজি আগমনে হাবিবে খোদার শুভাগমনে হাবিবে খোদার শুভাগমনে সারিবদ্ধ হয়ে হুরো গিলমা সারিবদ্ধ হয়ে হুরো গিলমা জন্নত কে সাজায়াজ খুশি মনে জন্নত কে সাজায়াজ খুশি মনে একে উল্লাসে মুখরিত সে আজম একে উল্লাসে মুখরিত সে আজম খোদার হাবিবের আগমনে খোদার হাবিবের আগমনে মেরাজে মুস্তাফা मरहबा मरहबा मेराजे मुस्तफा मरहबा मरहबा मेराजे मुस्तफा मरहबा मरहबा मेराजे मुस्तफा मरहबा मरहबा शारिबोदोवे हुरो गिल्मा जन्नत के सजाया
ने जन्नत के सजाया जे खुशी मोने एक उल्लासे मुखरित वर्षे आजम एक उल्लासे मुखरित वर्षे आजम खुदार हबीबेर আগমনে खुदार हबीबेर আগমনে जिब्रील आमीन সাজিয়ে বুরাক जन्नत থেকে আসে জমিনে जन्नत থেকে আসে জমিনে जिब्रील आमीन সাজিয়ে বুরাক जन्नत থেকে আসে জমিনে जन्नत থেকে আসে জমিনে ফেরেশতার দল আসে সারি সারি ফেরেশতার দল আসে সারি সারি নবীর মেরাজের লগনে নবীর মেরাজের লগনে মেরাজে মুস্তাফা मरहबा मरहबा मेराज मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा मेराज मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा मेराज मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा शरीबो दोवे हुरो गिल्मा शरीबो दोवे हुरो गिल्मा जन्नत के सजायाज खुशी मोने जन्नत के सजायाज নে একে উল্লাসে মুখরিত वर्षे आजम একে উল্লাসে মুখরিত वर्षे आजम खुदार হাবিবের আগমনে खुदार হাবিবের আগমনে আকসাই বাহন পৌঁছে যখন জিবরিল বলেন তাকবীর সেখানে জিবরিল বলেন তাকবীর সেখানে আকসাই বাহন পৌঁছে যখন জিবরিল বলেন তাকবীর সেখানে জিবরিল বলেন তাকবীর সেখানে পড়লেন নামাজ সবে নবী সেথায় পড়লেন নামাজ সবে নবী সেথায় সুলতানে রসুলের পিছনে সুলতানে রসুলের পিছনে মেরাজে মুস্তাফা মরহবা মরহবা মেরাজে মুস্তাফা মরহবা মরহবা মেরাজে মুস্তাফা মরহবা মরহবা মেরাজে মুস্তাফা মরহবা মরহবা শরীবো দোবে হুরো গিলমা শরীবো দোবে হুরো গিলমা जन्नत के सजायज खुशी मोने जन्नत के सजायज खुशी मोने एके उल्लासे मुखरित वर्षे आजम एके उल्लासे मुखरित वर्षे आजम खुदार हबीबेर আগমনে खुदार हबीबेर আগমনে সুদুল হাবিব আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকে সাত ফরমান কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরুদ পাঠ করবে। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দরুদ শরীফ কেমন এক উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত, নেক আমল। এর বারাকাতে প্রিয় নবীর নৈকট্য নসিব মুফতি আহমদ ইয়ারখান নাইমি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এই যে হাদিসে মোবারকা দরুদের যে হাদিস, যে দুনিয়াতে যে সবচেয়ে বেশি দরুদ পাঠ করবে কিয়ামতের দিন সে প্রিয় নবীর সবচেয়ে নিকটে থাকবে, এই সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা করেন কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তি সবচেয়ে আরাম পাবে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য নসিব হওয়ার মাধ্যম হলো দুরূদ শরীফ। এই হাদিসে পাক থেকে জানা গেল দুরূদ শরীফ হচ্ছে উত্তম একটি নেকি, কেননা সমস্ত যে নেকি আমরা করে থাকি এর মাধ্যমে জান্নাত লাভ হয়, আর দুরুদের মাধ্যমে জান্নাতের দুলহা যিনি তার সন্তুষ্টি লাভ হয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠ করা, বিশেষ করে জুমার রাত এবং জুমার দিন দুরূদ শরীফ যাতে অধিক পাঠ করা হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে তাগিদ দিয়েছেন। এখন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে যেই কাজ করার জন্য উম্মতকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে, হুকুম করা হয়েছে, তো উম্মতের কাজ হচ্ছে নবীর সে কথাকে ফলো করা, ঠিক কিনা? আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান, তোমরা জুমার দিন দুরূদ শরীফ অধিক পাঠ করো। জুমার দিন দুরূদ শরীফ কী করো? অধিক, যাতে আমরা দুরূদ পাঠ করি। অন্যান্য দিন তো আমরা দুরূদ শরীফ পাঠ করি, কিন্তু বিশেষ করে জুমার রাত এবং জুমার দিন আমরা চেষ্টা করব প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য যাতে অর্জন হয়, এর জন্য আমরা ইনশাআল্লাহুল কারীম আমাদের দুরূদ শরীফের মাত্রাকে আমরা বাড়িয়ে দেব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমনিতে যে ব্যক্তি জুমার দিন নেক আমল করে, জুমার দিন যে ব্যক্তি নেকি অর্জন করে, নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তার সেই নেক আমলের সওয়াবকে 70 গুণ বাড়িয়ে দেয়। দুরূদ শরীফ অথবা কোরআন তেলাওয়াত হোক, জিকির হোক, মসজিদে আসা হোক, তারপর রুকু, সেজদা, দোয়া, সাদেকা, আপনি যেই কোনো নেক আমল করেন, ওই নেক আমল অন্যান্য দিন যে 70 বার করার মাধ্যমে যে সওয়াব পাওয়া যাবে, জুমার দিন একবার করলে আল্লাহ তাআলা সেই সওয়াব দান করবে। তাহলে আমরা জুমা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নিয়ামত, ঠিক কিনা? তো নিয়ামত হিসাবে কারা কারা গ্রহণ করব? একটা হলো শোনা, একটা হলো মানা, দুইটা আলাদা জিনিস। কি শুনবো না আমল করব? তা আমরা ইনশাল্লাহ জুমার দিন আমাদের নেকির মাত্রাকে আমরা ইনশাল্লাহ বলেন কি করব? কারা কারা বাড়িয়ে দেব? যেই নেক আমল আমরা করি সেটার পরিধিকে আমরা ইনশাআল্লাহুল কারীম বাড়িয়ে দেব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাদিসে পাকের মধ্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, আফদালুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকা, সত্য নিয়ত হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল। বয়ান ইনশাআল্লাহুল কারীম আমরা শ্রবণ করব, এর পূর্বে কিছু ভালো নিয়ত আমরা শামিল করব। কেননা কিতাবের মধ্যে এসেছে ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। ইলমে দ্বীন শিখার নিয়তে বয়ান শুনব,
আদব সহকারে বসব। বয়ান চলাকালীন আমরা সকল প্রকার উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকব। নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনব, যা শুনব তা আমরা অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার কি করব, চেষ্টা করব। এই কাজটা এটা এমন একটি কাজ, পৃথিবীতে যত সমস্ত আম্বিয়া, এরপরে সাহাবা, আউলিয়া, যারা দ্বীন ইসলামের মহান ব্যক্তি ছিলেন, তারা নেক আমল করার সাথে সাথে সেই নেক আমল এর সেই বার্তাটা মানুষের কাছে কি করতেন, পৌঁছিয়ে দিতেন। তা আল্লাহ পাক যখন আমাদেরকে কোনো নেক কাজ করার তৌফিক দেয়, তা আমরা চেষ্টা করি ওই নেক কাজের দাওয়াতকে আমরা পৌঁছাবো। আমাদের কাজ হচ্ছে পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর হেদায়তের মালিক হচ্ছে কে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তাই আমরা পৌঁছিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো অলসতা আমরা করব না। যখন আমরা কোনো নেকির দাওয়াত পৌঁছাবো, কে শুনবে অথবা কে শুনবে না, কে আমল করবে কে আমল করবে না, সেটার দিকে আমাদের তাকানোর প্রয়োজন নেই। আমরা চেষ্টা করব পৌঁছিয়ে দেব আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সওয়াবের নিয়তে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, একজন সত্যিকারে আশিকে রসুল, আশিকে রসুল কাকে বলে? যাকে বলা হয় নবীর প্রেমিক, যারা সত্যিকার অর্থে, একটা হচ্ছে জবানি, একটা হলো বাস্তব। তো যারা বাস্তবতার সাথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর মহব্বত যাদের অন্তরে, তাদের সারা জীবনের একটি তামান্না, একটি বাসনা, একটা ফরিয়াদ তাদের অন্তরে থাকে। সেটা কি? আসুন তা আমরা শ্রবণ করব। আর এই বিষয়ে আজকে আমাদের বয়ানের আলোচ্য বিষয়। সেই নিয়ামত তা হচ্ছে প্রত্যেকের হৃদয়ের একটি তামান্না, যাতে করে আল্লাহ পাক জান্নাতে আমাদেরকে প্রিয় নবীর প্রতিবেশী বানায়। ঠিক কিনা? কাদের? যাদের অন্তরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাকিকতে বাস্তবে মহব্বত আছে, তাদের তামান্না, তাদের আকাঙ্ক্ষা, তাদের বাসনা এটাই যে আমরা আল্লাহ পাকের দয়ায়, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআতে তো আমরা জান্নাতে যাবই। নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআতের মাধ্যমে আমাদের জান্নাত নসিব হবে। কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান্নাতে প্রতিবেশী হওয়া, এটাই হচ্ছে বড় সৌভাগ্যের বিষয়। জান্নাতে যাওয়া সৌভাগ্যের বিষয় নিঃসন্দেহে। কিন্তু যে জান্নাতে আমি যাব, আর যদি ওই জান্নাতে যদি নবীর দেখা না হয়, পৃথিবীতে কি দেখা হয়েছে? হয় নাই। যদি ওই নবীর সাথে যদি জান্নাতে দেখা না হয়, যারা নবীর প্রেমিক, যারা আশিক রসুল যারা, তাই তাদের বড়ই তামান্না যে যাতে করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান্নাতের মধ্যে নবীর প্রতিবেশীদের মধ্যে আমাদের নাম থাকুক। আমরা চাই কি না? কারা কারা চাই? তামান্না, বাসনা, দোয়া, ফরিয়াদ, কান্না। দাওয়াত ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী দামাত বারাকাতুমুল আলিয়া, তিনি সবসময় যে দোয়া করেন, ওই দোয়ার মধ্যে একটি শব্দ এটা, যে প্রিয় নবীর প্রতিবেশী। আল্লাহ আমাদেরকে প্রিয় নবীর জান্নাতে প্রিয় নবীর প্রতিবেশী বানিয়ে দাও। যে সময় তিনি দোয়া করেন, ওই দোয়ার মধ্যে এই দোয়াটা কি শামিল, যে জান্নাতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী। তা আজকে ইনশাআল্লাহুল করিম আমাদের যেই সাপ্তাহিক ইজতেমার বয়ান আমরা শুনবো, আর তা হচ্ছে প্রিয় নবীর প্রতিবেশী। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশিত্ব লাভ করার কিছু আমল, পৃথিবীতে কোন আমল করলে, কোন কাজটা করলে, কোন আমলটা থাকার মাধ্যমে সে জান্নাতের মধ্যে প্রিয় নবীর সাথে থাকবে, জানার দরকার আছে কিনা? কার কার জানতে ইচ্ছা হয়? আজকে জানবো। হয়তো অনেক আছে, কিন্তু আমরা আজকে কয়েকটি জানবো। যদি সে আমল আমাদের মাঝে না থাকে, তাহলে সে আমলটাকে আমরা আমাদের আমলে শামিল করার কি করব? চেষ্টা করব। দাওয়াত ইসলামীর
সাপ্তাহিক ইজতিমায় আল্লাহ পাকের দয়ায় এক একটি বিষয়ে যা মানুষের প্রয়োজন, যা মানুষের জন্য করণীয়, এই বিষয়গুলো আলহামদুলিল্লাহ আলোচনার বিষয়বস্তু। শুরুতে আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশিত্ব জান্নাতের মধ্যে লাভ করেছেন দুনিয়ায় থেকে। তার ঘটনা ইনশাআল্লাহুল কারীম আমরা শুনব। এরপরে আমরা আজকে কয়েকটি আমল, যে আমলগুলোর মাধ্যমে যারা পৃথিবীতে করবে নবীর উম্মত, তারা জান্নাতের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই প্রতিবেশিত্ব নবীজির সাথে, নবীজির পাশে জান্নাতে কি করবে, অবস্থান করবে, তা শ্রবণ করব। নাসাই শরীফের পৃষ্ঠা নাম্বার 282, হাদিস নাম্বার 1616, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী হযরতে রাবিয়া আসলামীর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি ওই সাহাবী যাদেরকে আসহাবে সুফফার মধ্যে যিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আসহাবে সুফফার সাহাবা যারা, ওই সাহাবা একরাম তারা মসজিদে নববী শরীফেই অবস্থান করতেন। এদেরকে বলা হয় আসহাবে সুফফা সাহাবী। তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরতে রাবিয়া আসলামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম। তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদিম ছিলেন। সফরে অথবা যে কোনো সময় এই সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী করতেন, খিদমত করতেন। বিশেষ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ওযুর পানি, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, তো মেসওয়াক, ওযুর পানি, মেসওয়াক এগুলো কি করতেন, ব্যবস্থা করে দিতেন। তো এই হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে যে একটি আমল, যে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অভ্যাস মোবারক কী ছিল, যখন ঘুম থেকে রাতের বেলায় আল্লাহর হাবিব জাগ্রত হতেন তখন একটি কালিমা পাঠ করতেন, ওজিফা, তসবিহ। আসুন সেটা আমরা শ্রবণ করি। হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করতেন সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামিন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। আমরা অনেক সময় রাতের বেলায় প্রয়োজনে আমরা জাগ্রত হই কি না? তো যখন জাগ্রত হই, তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে তসবিহ, যে ওজিফা, সেটাও আমরা আজকে থেকে পালন করব। কি বলেন? কারা কারা করব? রাতে যখন আমরা কোনো কারণে জাগ্রত হই, তখন ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরে আমরা কি পাঠ করব? সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামিন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি। বলেন সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামিন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দিক। এই সাহাবী রাসূল যার সম্পর্কে আমরা শ্রবণ করলাম, সাহাবী রাসূল বলেন, একবার একটি ঘটনা এমন সংঘটিত হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। তখন আমি ওযুর পানি নিয়ে আসলাম, মেসওয়াক নিয়ে উপস্থিত হলাম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে মেসওয়াক এবং ওযুর পানি নিয়ে কি হলাম, আমি উপস্থিত হলাম। আমার এই খেদমত দেখে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়ার সাগরে জোশ চলে আসলো। ওই সাহাবী বলেন যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মানে এমন জোশ, কেমন শুনুন, যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দয়ার দরজা খুলে গেল এবং আমাকে ইরশাদ করলেন, হে রাবিয়া। নবীজি বললেন, আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে রাবিয়া, চাও, আমার কাছে চাও। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি জান্নাতে আপনার প্রতিবেশীর প্রার্থনা করছি। আমি কি চাইলেন সাহাবী? যে আমি জান্নাতে আপনার প্রতিবেশী হিসাবে থাকতে চাই। হযরতে রাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সব কিছু চেয়ে নিয়ে এলেন, কিন্তু আমাদের প্রিয় হাবিব, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতা কেমন, যে সাহাবী রাসূল তিনি যেটা চাইলেন তাহলে তার চাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আছে? এমন জিনিস চাইলেন,
এরপরে আর চাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তারপরও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার ইরশাদ করলেন, আরও কিছু চাও। বললেন কি? আরও কিছু চাও। তখন সাহাবী রসুল তিনি বললেন, এটি কাম্য, মানে এখানেই সমাপ্তি, আমার আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, তখন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, অধিক হারে সিজদা করে নিজের উপর আমাকে সাহায্য করো। দেখুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই যে হাদিসে মোবারকা মুসলিম শরীফের 184 নম্বর পৃষ্ঠা, হাদিস নাম্বার 4089, যে সাহাবী রসুলকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বলা চাও, এই যে বলাটা, যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই যে চাইলেন, এই যে চাও শব্দটা কে বলতে পারে? আজকে আমাদেরকে এখান থেকে শিখা, হাদিসে মোবারকা আমরা শুনলাম, কিছু শিখে আমরা যাই যে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। তাকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, যাকে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা নবীজি তাকে দান করতে পারেন। এই কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী রসুলকে চাওয়ার জন্য বললেন, কোনো শর্ত ছাড়া। এখানে কোনো শর্ত সেখানে লাগানো হয় নাই। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একটাই বললেন, চাও হে রাবিয়া, কোনো বাধা নেই। দুনিয়া চাও, আখিরাত চাও, ধন সম্পদ চাও, দীর্ঘ জীবন চাও, সুখ শান্তি চাও, সম্মান ও মর্যাদা চাও, জান্নাত চাও, আল্লাহ পাকের নৈকট্য চাও, যা চাবে তাই পাবেন। এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা, কোনো বেশি কম কোনো কিছু শর্ত লাগিয়ে দেন নাই। তো এই থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ পাক নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বময় ক্ষমতা দান করেছেন। যা ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা নবীজি দান করতে পারেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে প্রিয় হাদিসে মোবারকা আমরা শ্রবণ করলাম, আল্লাহ আমাদেরকে স্মরণ রাখার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন। তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যেই কথাটি বললেন, কি বললেন? যে তুমি অধিক পরিমাণে সেজদা করার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো। এ থেকে জানা গেল যারা বেশি সেজদা করবে, কি করবে? বেশি পরিমাণে আল্লাহ পাকের সেজদা করবে, তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশিত্ব লাভ করবে। তাই আমরা অধিক পরিমাণে সেজদা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কে সেজদা করা, এই অধিক পরিমাণে সেজদা কিভাবে করব? যদি আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব কমপ্লিট 5 ওয়াক্ত নামাজের যদি এভাবে আমরা আদায় করি, তাহলে এই নামাজের 48 রাকাত নামাজ আদায় হবে, সেজদার সংখ্যা হবে 96টি। 5 ওয়াক্ত নামাজের ফরজ, সুন্নত, নফল যা রয়েছে, এর সাথে কেউ যদি 2 রাকাত তাহাজ্জুদ আদায় করে নেয়, তাহলে তার সিজদা হবে 100টি। ইশরাক শাস্ত্রের কমপক্ষে যদি 4 রাকাত নামাজ এর সাথে যোগ করে নেয়, তাহলে তার সিজদার সংখ্যা হবে 120টি। যদি 2 রাকাত সালাতুত তওবাও নামাজ পড়ে নেয়, তাহলে তাহিয়াতুল ওযু আদায় করে নেয়, তাহলে 2 রাকাত নামাজ যদি সে আদায় করে নেয়, সর্বমোট 5 ওয়াক্ত নামাজ, তাহাজ্জুদ, আওয়াবিন, ইশরাক, শাস্ত, 2 রাকাত সালাতুত তওবা এবং 2 রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদের এই নামাজটা যদি কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন আদায় করে, তাহলে
তার সর্বমোট সেজদা আদায় হবে 132টি। এর সাথে যদি কোরআনুল করিমের 14টি সেজদার আয়াত আছে, কয়টি? যদি 14টি সেজদার আয়াত ওই ব্যক্তি যদি পাঠ করে আবার 14টি সেজদা আদায় করে নেয়, তো ইনশাআল্লাহুল করিম আল্লাহ পাকের দয়ায় আপনার 146টি সেজদা হবে, যা একদিনে খুব সহজেই আদায় করা যায়। কি চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ? কি বলেন, কে কে চেষ্টা করব? সহজ। যদি চেষ্টা করা হয়, আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমান অনুযায়ী যারা অধিক পরিমাণে সিজদা করবে তারা জান্নাতে নবীজির প্রতিবেশিত্ব লাভ করবে। আর আল্লাহ পাক আমাদেরকে যদি তৌফিক দেয়, আমরা প্রতিদিন 146টি সিজদা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। বেশি করতে মানা নেই। যদি কেউ যদি চায় যে আমি আরও নফল আদায় করব, আরও আমি ইবাদত করব, তাহলে কিন্তু কি সম্ভব। তাহলে একটি আমল যেটা আমরা শ্রবণ করলাম, অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের সিজদা করা। আচ্ছা, এই যে সিজদা এক হচ্ছে এর মাধ্যমে জান্নাতে নবীজির প্রতিবেশিত্ব। কিন্তু আজকে আমরা যদি দেখি মেডিকেল সায়েন্সের দৃষ্টিকোণ থেকে, যে যদি কোনো ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সিজদা করে তাহলে তার শরীরের কি কি উপকার হবে তাও কিন্তু লেখা হয়েছে। যেভাবে অজু করলে শরীরের উপকার আমরা সকলেই জানি, যারা অজু করবে বেশি পরিমাণে তো তাদের কি কি উপকার হবে। মেসওয়াক যদি কোনো ব্যক্তি করে তাহলে মেসওয়াকের মাধ্যমে তার দাঁতের কি উপকার হবে। অনুরূপভাবে যারা অধিক পরিমাণে সিজদা করবে, এই সিজদার মাধ্যমে তার শারীরিক অনেক উপকার রয়েছে। দুনিয়া তো লাভ, আখিরাত তো লাভ। তো করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় মাধ্যম, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশিত্ব লাভ করা সম্পর্কে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় ফরমান। হযরতে সাইয়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যার 3টি কন্যা রয়েছে আর সে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, তাদের লালন পালন করে, তবে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। পুত্র না কন্যা? কন্যা সন্তান। যাদের 3টি কন্যা সন্তান থাকবে তাদের ব্যাপারে বাবা আল্লাহকে ভয় করবে, ভয় করে তাদেরকে যেভাবে লালন পালন করার তার দায়িত্ব ইসলামী শরিয়া মোতাবেক যদি ওইভাবে সে করে, তাহলে আল্লাহর হাবিব ফরমান সে জান্নাতে আমার সাথে এইভাবে থাকবে। এই কথা বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের 4টি আঙ্গুলকে একত্রিত করলেন। কয়টি আঙ্গুল? 4টি আঙ্গুলকে একত্রিত করলেন। যারা দুনিয়াতে কন্যা সন্তানের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে। এখন সন্তান আসার পরে মা বাবার দায়িত্ব আছে, আছে কি না? কি আছে না? তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই হাদিসে মোবারকা থেকে যে যেভাবে সন্তান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মা বাবার জন্য নিয়ামত, আবার ওই সন্তান আসার পরে মা বাবার দায়িত্ব যে কর্তব্য রয়েছে সেটাও তাকে তার পালন করতে হবে। কিন্তু বড় আফসোস, এই ব্যাপারে অনেকে উদাসীন। এই ব্যাপারে যারা উদাসীন তো তাদের জন্য ক্ষতি। আর যারা এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে, তাকে তার হক আদায় করবে, তাকে যেভাবে শিক্ষা দেওয়ার, তাকে যেভাবে আদব শিক্ষা দেওয়ার, তাকে যেভাবে পরিচালনা করার, সেভাবে যদি আমি আপনি যদি করতে পারি, তাহলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুসংবাদ আমাদের জন্য থাকবে কিনা? এটা বিশ্বাস হয় কার কার? নবীজির ফরমান, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। আমরা পৃথিবীতে করব আর ইনশাআল্লাহ আখিরাত জগতে এর নিয়ামত আমরা ইনশাআল্লাহুল করিম আমরা পাব। কন্যা সন্তান এক প্রকার আমরা বলতে পারি, বললে হয়তো এটা মিথ্যা হবে না, কন্যা সন্তান মূলত জান্নাতের টিকিট, ঠিক কিনা? প্রিয় নবীর এই হাদিসে
মোবারকা থেকে তো এটা একটা ইশারা পাওয়া যাচ্ছে যে কন্যা সন্তান হচ্ছে জান্নাতের কি টিকিট। এখন জান্নাতের এই টিকিট আল্লাহ রব্বুল আলামিন যাকে জান্নাতের টিকিট আল্লাহ দিয়েছে, অর্থাৎ এই কন্যার মাধ্যমে, কিসের মাধ্যমে? এই কন্যা সন্তানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাকে আপনাকে জান্নাতে যাওয়ার কত একটা সুন্দর ব্যবস্থা। কিন্তু এখন ওই কন্যাকে কিভাবে লালন পালন করতে হবে, তাদের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব কি, আমাদের কর্তব্য কি, এটা আমাদেরকে জানার দরকার আছে কিনা? বলেন, কার কার জানার দরকার আছে? কন্যা অনেকের আছে, আল্লাহ অনেক মানুষকে কন্যা সন্তান দিয়েছে, কিন্তু সে যদি একটু কল্পনা করত এই কন্যা সন্তানটা যেটা আমি পেয়েছি আল্লাহ এর মাধ্যমে আমার জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করে রেখেছে, তখন সে কি করবে জানেন? তখন সে তার রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্বর কর্তব্যগুলো সে শিখবে, যে আমি কন্যা আসার পরে কি কাজ, যখন তাকে কেমন শিক্ষা দেব, তাকে কেমন খাওয়াবো, কেমন পোশাক তাকে আমি দেব। পোশাক তো দুই প্রকার, কয় প্রকার বাবা বলেন? পোশাক কয় প্রকার? দুই প্রকার পোশাক আছে। এক প্রকার পোশাক হলো তাকওয়ার পোশাক, যেটার মাধ্যমে কি হয়, আপনার একজন মহিলা তার পর্দা সঠিকভাবে মেনটেন হয়। আবার আরেকটা পোশাক, যেই পোশাকটার মাধ্যমে পরিধান করলে আল্লাহ রসুল নারাজ হয়। তো দুই ধরনের। এখন বাবা তার কন্যাকে কেমন পোশাক পরিধান করাবে, কি ওই পোশাক পরিধান করাবে যার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা হবে, না ওই পোশাক পরিধান করাবে যার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি সে কামাই করবে? এটা একজন বাবা মা এটার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কন্যা সন্তান এর পাশাপাশি পুত্র সন্তান এর দায়িত্ব আমাদের রয়েছে। কন্যা হোক, ছেলে হোক, মেয়ে হোক, তাদের প্রতি আমাদের খেয়াল রাখব, তাদের দেখাশোনা করব, তাদেরকে আদব কায়দা শিক্ষা দেব, তাদেরকে নামাজ শিক্ষা দেব, তাদেরকে বড়দের প্রতি সম্মান, ছোটদের প্রতি স্নেহ করার যে নিয়মটা, এটাও আমরা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব। করব তো ইনশাআল্লাহ? কারা কারা করব? আমরা দুইটা শুনলাম, কয়টা? নাম্বার 3, আজকের বয়ানের আলোচ্য বিষয় যেটা চলমান, যেই কাজ করলে জান্নাতে প্রিয় নবীর প্রতিবেশী হওয়া যাবে। প্রথম নাম্বার কি শুনলাম? যারা অধিক পরিমাণে সেজদা করবে। বলেন, সব একসাথে বলেন। এখান থেকে ভালো করে যখন আপনার রিহার্সাল করে যাবে সেটা স্মরণ থাকবে। নাম্বার 2, যারা আপন কন্যা সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাদেরকে সঠিক লালন পালন করবে, তারা জান্নাতের মধ্যে প্রিয় নবীর প্রতিবেশিত্ব লাভ করবে। নাম্বার 3, টোটাল আমরা আজকে 5-6টা শ্রবণ করব। 3 নাম্বার শুনুন, হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে 3 জন এতিমের ভরণ পোষণ করলো সে রাতের বেলা ইবাদতকারী, দিনের বেলা রোজাদার এবং সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ পাকের পথে জিহাদকারী নেয়। নবীজি ফরমান যে 3 জন এতিমের ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, সে হলো দিনের বেলা রোজা পালনকারী, সারা রাত ইবাদতকারী, সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের নেয়। অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে সুসংবাদ দেন, আমি এবং সে জান্নাতে এইভাবে থাকবো বলে নবীজি 2 আঙ্গুলকে এইভাবে মিলিয়ে নিলেন। অর্থাৎ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে এতিমের ভরণ পোষণকারীর ফজিলত কি প্রতিদান সেটাও বললেন, আবার ওই ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশিত্ব থাকবে। প্রতিবেশী মানে আবার দূরে না, নবী এভাবে ইশারা করলেন। কিভাবে? এইভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করলেন। তা আমরা যদি দেখি আমাদের এলাকায়, আমাদের সমাজে, আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে অনেক এতিম আছে কিনা? আছে, প্রত্যেক এলাকায়।
এখন আল্লাহ যদি আপনাকে তৌফিক দেয়, আল্লাহ যদি আপনাকে সে সামর্থ্য দিয়ে থাকে, আপনি একজন অথবা দুইজন অথবা তিনজন এতিমের বরণ পোষণ, কখনো খাবার, কখনো পোশাক, কখনো ঈদে চাঁদে, কখনো রমাদানুল মোবারকে আপনি তাদেরকে চাইলে খুশি করতে পারেন কি না? কি পারেন না? ওই এতিম, তারও ভালো খেতে মন চায়, ভালো পোশাক মন চায়, ভালো একটা জায়গায় সে থাকতে মন চায়, ঈদের সময় তার ভালো কিছু খেতে মন চায়, রমাদানুল মোবারকে ওই এতিম শিশুটা সেও ইফতারের সময় ভালো কিছু খেতে মন চায়। তখন আমি যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসকে সামনে রেখে, যে আমার নবী ঘোষণা করেছেন যে এতিমের বরণ পোষণ করবে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে, বলেন প্রিয় নবীর সেই ফরমান অনুযায়ী ওই নিয়ামত পাওয়া যাবে কিনা? তাহলে আমরা আজকের বয়ান থেকে আমরা নিয়ত করতে পারি, আল্লাহ আপনাকে যতটুকু তৌফিক দিয়েছে ততটুকু তৌফিকের মধ্যে আপনি এতিমকে শামিল করেন। দেখেন, দাওয়াত ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা যিনি, পৃথিবীতে আপনার যত আল্লাহওয়ালা যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, যত ওলি, গাউস, কুতুব, যত আউলি একরাম পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, তাদের মধ্যে অসংখ্য গুণের মধ্যে একটা গুণ তাদের মধ্যে এটা অবশ্যই ছিল, তারা এতিম, অসহায়, মিসকিনদেরকে ভালোবাসতেন। দাওয়াত ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা যিনি, তিনিও এর ব্যতিক্রম নয়। দেখেন কেমন মহাব্বত, হয়তো আপনারা অনেকে জানেন না, আজকে বয়ানের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন। দাওয়াত ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হজরত আল্লামা ইলিয়াস আত্তান কাদেরী দামাত বারাকাতুমুল আলিয়ার এর এতিমের মহাব্বত, ভালোবাসারকে কেন্দ্র করে তিনি দাওয়াত ইসলামীর পক্ষ থেকে মাদানী হোম যেটা হচ্ছে এতিমখানা, গতানুগতিক এতিমখানা নয়, যেটার মধ্যে এতিমখানা লেখা আছে সেটা নয়। এতিমখানা খুলতে হলে ইসলামী শরীয়তের একজন আলিম মুফতির সাথে আগে কথা বলতে হবে। এতিমখানা এটা আলাদা একটা জগৎ। এই এতিম, তাদের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি, খাবারের হুকুম কি, কমপ্লিট আলাদা একটা সেট আপ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের দয়ায় দাওয়াতে ইসলামী আরও এক কদম এগিয়ে, আলহামদুলিল্লাহ, আমির আহলুস সুন্নাত যেই দেশে বসবাস করেন সেখানে আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে কয়েকটি মাদানী হোম দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে এতিমখানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে কি থাকবে? সেখানে তাদের উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, তাদের জন্য ভালো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, সাথে সাথে তাদেরকে তাদের প্রয়োজন যত প্রকারের ফ্যাসিলিটি সব কিছু তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকবে দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে। তাই আমি আপনাদেরকে বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের দয়ায় দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমির আহলে সুন্নাত তিনি যে কথাগুলো বলেন সেটা কোনো ব্যক্তি, কোনো দেশ, কোনো সমাজের জন্য এক্সট্রা না, সমস্ত মানুষের জন্য। তা আমরা আমাদের আপন অবস্থান থেকে আমরা ইনশাআল্লাহুল করিম এতিমদের প্রতি যতটুকু সম্ভব আমরা খেয়াল রাখবো তো ইনশাআল্লাহ। আর এর সাথে সাথে যারা এতিমের হক নষ্ট করে, যারা এতিমের সাথে দুর্ব্যবহার করে, যারা এতিমকে তাড়িয়ে দেয়, যারা এতিমকে খারাপ চোখে দেখে, ওই সকল মানুষদেরকেও আমাদের বোঝানোর দায়িত্ব আছে কি না? আপনার ভাই অথবা আপনার প্রতিবেশী কেউ না কেউ, বাবা ইন্তেকাল হয়ে গেল, এখন তার চাচারা দেখলো যে তার ছোট তার ভাইয়ের 2-1টা ছেলে এগুলো এতিম, এখন সম্পদ কিন্তু অনেক, এখন প্ল্যানিং চলতে থাকে বড় হওয়ার আগে নিয়ে নেব, ঠিক কি না? এটা কি হচ্ছে না? এখন যারা এই কাজগুলো করে তারা তো আমাদের সমাজের, তারা তো মুসলমান, তাদেরকে সে কাজ থেকে ফিরিয়ে আনা দরকার আছে কিনা? এটাও আমাদের সমাজে আমাদেরকে এই কাজগুলো আমাদেরকে করতে হবে। যেভাবে এতিমদের বরণ পোষণ করা, এটাও এতিমদের প্রতি দয়া। আবার এতিমের হক
কেউ আত্মসাৎ করার জন্য প্ল্যানিং করছে, তাকে সেই কাজে বাধা দিয়েও এতিমকে আমরা সাহায্য করতে পারি। আল্লাহ আমাদেরকে করার তৌফিক দিক। চতুর্থ নাম্বার, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান্নাতে প্রতিবেশিত্ব কোন ব্যক্তি লাভ করবে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আনাস, বড়দের সম্মান করো, ছোটদের স্নেহ করো। বড়দের সম্মান করো, ছোটদের স্নেহ করো, এভাবে তুমি জান্নাতে আমার সঙ্গীত্ব লাভ করবে। কারা? যারা বড়দের সম্মান করবে আর ছোটদের স্নেহ করবে। রাজি আছি কিনা? কারা কারা রাজি? তো জান্নাতে নবীর প্রতিবেশিত্ব পাওয়ার তো মাধ্যম। আমলটা কি কঠিন না সহজ? অনেক সহজ। বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ। আচ্ছা, ফজিলতটা যেমন অনেক বড়, এর ব্যতিক্রমের ক্ষতি আছে। সেটা কি? নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমান হচ্ছে, ওই ব্যক্তি আমার দলভুক্ত না যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না। এটা হাদিস শরীফ। তাহলে কোনটা আমরা নেব? দুটেই আকাশ পাতাল ডিফারেন্স। একটা হচ্ছে যারা করবে তারা জান্নাতে নবীর প্রতিবেশী, আর একটা হচ্ছে যারা করবে না তারা বলে নবীজি বলে তারা আমার দলভুক্ত না। তো ছোট বাচ্চাদেরকে বিরক্ত তো করবেই, দুষ্টামি তো করবে। যদি দুষ্টামি করা না হতো তাহলে একে বাচ্চা বলা হতো না। কি আপনারা কি দুষ্টামি করেন? কেন করেন? আপনার তো বাচ্চা না। বাচ্চার কাজ হলো দুষ্টামি করা। আপনিও করেছেন, আমরা সবাই করেছি। এখন তার দুষ্টামির কারণে সে কি আমাদের থেকে স্নেহ পাবে না? এটা হচ্ছে আমাদের ভুল ধারণা। আম্মা জান মা আয়েশা সিদ্দিকা তৈয়বা তাহেরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এর এক ফরমান যে ওই ব্যক্তিদের জন্য যারা ছোট বাচ্চাদেরকে খুশি রাখে। কাদেরকে খুশি রাখে? মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর আছে, এমন একটি ঘর, ওই ঘরটার একটা স্পেশাল একটা ঘর, সম্ভবত এমন একটি নাম আল ফারাহ অথবা বাইতুল ফারাহ, এই ধরনের একটি নাম। সেটার ভিতরে যা কিছু সব কিছু বাহির থেকে দেখা যাবে, মানে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে দেখা যাবে। আজিমুশান একটি ঘর। এই ঘরটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধু এক প্রকারের মানুষদেরকে দান করবে। কয় প্রকার? নামাজি না। কি নামাজি কি জান্নাতে যাবে না? নামাজি না, রোজাদার না, কোরআন তেলাওয়াতকারী না, দান সৎকারী না। মা আয়েশা সিদ্দিকা তৈয়বা তাহেরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, আল্লাহ তাআলা এই কক্ষ, এই ঘর তাকেই প্রদান করবে যে দুনিয়াতে ছোট্ট বাচ্চাদের দিল খুশি রাখবে। কি বলেন? কোথায় কোথায় আমল লুকাই আছে। আবার বাচ্চাদেরকে মায়ের মধ্যে ব্যস্ত। কি আছে কিনা? দুইটাই চলতে আছে। নামাজও চলতেছে, কোরআন তেলাওয়াতও চলতেছে, আবার মারামারিও কি খুব চলছে। এমন একটি কাজ, ছোট বাচ্চাদের দিল খুশি করার জন্য তেমন কিছু লাগে না, 1 টাকা লাগে। কয় টাকা? দেখবেন খুশি, একটা চকলেট আর কি, কোনো না কোনো কিছু দিয়ে তাদেরকে, যদি করতে না পারি, যদি আমার আপনার দ্বারা সেটা পসিবল না হয়, এখন কি করব? হ্যাঁ, তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করব না। হয়তো খাওয়ানো, ভালো কিছু দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে আপনার কাছে যদি না থাকে, কিন্তু আমরা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করব না। তো বড়দের সম্মান, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকে স্পেশালভাবে 3 ব্যক্তিকে সম্মান করতে বলেছেন। কয় ব্যক্তি? কয় ব্যক্তি? 3 ব্যক্তিকে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে তাদেরকে সম্মান করা হোক। তারা কারা? শুনবো ইনশাআল্লাহ। নাম্বার 1, আলিম। কে? তাদের এলেমের কারণে, যদিও সাইজে ছোট হয়, বয়সে কম হোক, মানে আলিমকে এলেমের কারণে। নাম্বার 2, বয়োবৃদ্ধকে তাদের বয়সের কারণে।
আর 3 নাম্বার হচ্ছে যারা সমাজে খেদমত করে, জনপ্রতিনিধিত্ব করে, মানুষের দেখাশোনা করে তাদেরকে, হ্যাঁ তাদের মধ্যে যারা ইসলামী শরীয়তের মধ্যে ফাসিক ফাজির এদের লোক যাতে না হয়। কেন ইসলামে তো ফাসিকদেরকে সম্মান করার এমন নিষেধ। আপনার দেখবেন পূর্বের রাজা বাদশাহ বড় থেকে বড় ব্যক্তিত্ব ছিল, তারা আল্লাহর ওলি ছিল। বাদশাহ হারুন রশিদের নাম শুনছি না? উনি নেককার বাদশাহ ছিল, অনেক যুগে ছিল। এ ধরনের এখনও আমাদের সমাজে অনেক এলাকার যারা দায়িত্বশীল, অনেক মুরব্বী যারা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের মধ্যে অনেকে ভালো মানুষ আছে কি না? দেখবেন নামাজ পড়ে, সত্য কথা বলে, বিপদে রাতের 2টা বাজো মানুষের বিপদে শুনে দৌড় দেয়, আছে কি না? এরকম অনেক লোক আছে, আলিম না, তেমন তার কাছে এলিম কালাম নাই, কিন্তু এলাকার মানুষ তাকে সম্মান করে, সে এলাকার মানুষের খেদমত করে, জনপ্রতিনিধিত্ব করে, যেটাকে আমরা মাতবর বলি, সমাজের মধ্যে আপনার দায়িত্ব নিয়ে পালন করে। তো তাদেরকেও হাদিসে পাকের মধ্যে সম্মান করার কথা বলা হয়েছে। আর ইসলামের এটা অনেক বড় একটা গুণ, বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ করবো ইনশাল্লাহ। অন্যান্যগুলা থাকলো এটা খতম হয়ে যাচ্ছে, অন্যান্যগুলা যা আলোচনা করা হয়েছে যদি সেগুলা থাকেও, কিন্তু বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ যেটা, এটা আমাদের সমাজ থেকে অনেকটা বিলুপ্তির পথে। একটা কথা মনে রাখবেন, বয়ান শেষ, প্রায় শেষ। মনে রাখবেন, যদি আমি সম্মানিত হতে চাই তাহলে আমার বড় যারা তাদেরকে সম্মান করতে হবে। আমি একদিন টিচার হব, আমার স্টুডেন্ট আমার যে খুব রেসপেক্ট করবে, খুবই সম্মান দিবে। কখন? আপনি ছাত্র জীবনে কি করছেন? যেমন কর্ম তেমন ফল। শুধু স্টুডেন্ট না, যে কোনো লেভেলে, এরা যেই কোনো লেভেলে যদি আমি বড় হয়ে আমি যদি সম্মান পেতে চাই, তাহলে সম্মানটা আগে আমরা দেব। কাকে সম্মান দেব সেটাও লেখা আছে, বয়ান দীর্ঘ হয়ে যাবে, সেদিকে যাচ্ছি না। যেমন ওস্তাদকে সম্মান, মা বাবাকে সম্মান, বড় ভাইকে সম্মান, পীর মুর্শিদকে সম্মান, মুরব্বীদেরকে সম্মান, এ ধরনের কি যে সকল ব্যক্তি যারা আছে তাদেরকে আমাদেরকে শ্রদ্ধা সম্মান। হ্যাঁ, সকল ব্যক্তিদের মধ্যে সবচাইতে বেশি সম্মান আমাদের অন্তরে থাকতে হবে দয়াল নবীর ব্যাপারে। কার ব্যাপারে? নবীজির ব্যাপারে সবচাইতে বেশি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান আমাদের মা বাবা, মুরব্বী, ভাই, বন্ধু, উস্তাদ, পীর, যা হোক সব কিছুর থেকে উঠতে আমাদের অন্তরে সম্মান থাকতে হবে আমাদের প্রিয় নবীর। তাহলে বাকিগুলো কী হবে? ঠিক থাকবে। নবীর সম্মান যার দিলে নাই, সে কখনো তার মা বাবারও সম্মান করবে না। এরকম দেখা গিয়েছে, মাথায় টুপি, চেহারায় দাড়ি, বলে সেই ধর্মীয় লেখাপড়া করেছে, এ ধরনের ব্যক্তির ঘটনা আমাদের সমাজে ঘটেছে। সে তার মা বাবাকে, তার মা বাবা তেমন কিছু ধর্মীয় কোনো কিছু জানে না, সে বুঝায়। ছেলে আলিম, বুঝাচ্ছে আমি আলিম, তোমরা কিছুই জানো না। পরে তার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে এই লোকটা এমন যে নবীজির সম্মানের ক্ষেত্রে অবহেলা করে। তার ব্যাকগ্রাউন্ড পাওয়া গেছে এই লোকটা রসুলের ব্যাপারও আদব বজায় রাখে না। যার অন্তরে একটা বিষয় মনোযোগের সাথে আপনি এটা গেঁথে নেন, যার থেকে রসুলে পাকের আদব উঠে যাবে, আল্লাহ তাকে সমস্ত ইবাদতের খুলিসিয়ত আল্লাহ নষ্ট করে দেবে। কোনো ইবাদতে শান্তি পাবে না। নামাজ, রোজা, তসবিহ, তাহলিল যা করতে চাইবে, কোনো কাজের মধ্যে তার অন্তর প্রশান্তি আসবে না যদি রসুলের প্রতি তার সম্মান না থাকে। এটা ঠিক রাখতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশিত্ব লাভ করার কয়েকটি আমল আমরা শ্রবণ করলাম, যারা দুনিয়াতে বেশি সিজদা করবে। নাম্বার 2, যে কন্যা সন্তানকে সযত্ন তাদের দেখাশোনা করবে। নাম্বার 3,
যারা বড়দের সম্মান করবে, এতিমদের লালন পালন করবে। নাম্বার 4, যারা বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ করবে। আরেকটি হচ্ছে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহাব্বত করে নবীজির ইত্তেবা করবে। তা আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই যে আমলগুলো, এটা আমাদের মাঝে তৈরি হোক, আমরা সকলে চাই কি না? আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ আল্লাহ পাকের দয়ায় হয়তো আপনারা অনেকেই দেখেছেন, অনেক মানুষকে দেখেছেন যাদের মধ্যে এই গুণগুলো আগে ছিল না, দাওয়াত ইসলামীর বদলতে আজকে তাদের মধ্যে সে গুণগুলো দেখা যাচ্ছে। এর মাধ্যম হচ্ছে পরিবেশ। এই যে পরিবেশের বরকতে আজকে শোনার মাধ্যমে আমলের আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে কি না? যে আমি আজকে থেকে আমল করার চেষ্টা করব, এই আমল করার চেষ্টা করব। আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার, দাওয়াত ইসলামের দ্বীনি পরিবেশে সময় দিয়ে শিখে আমল করে অপর মুসলমান ভাইয়ের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার তৌফিক দান করুন। আসুন সাপ্তাহিক ইজতেমায় যে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিন। হযরতে সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফটি দাঁড়ানো অবস্থায় পড়ে তাহলে বসার পূর্বে, আর যদি বসা অবস্থায় পড়ে দাঁড়ানোর পূর্বেই তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ একবার পাঠ করার দ্বারা 6 লক্ষ বার দুরূদ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আ'দাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলেন নবীজির সামনে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবরের মাঝখানে বসালেন, মধ্যখানে। সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যান্বিত হলেন, এই সম্মানিত লোকটিকে। যখন সেই লোকটা চলে গেল তখন প্রিয় নবীর ফরমান, এই লোক যখন দুরূদ পড়ে আমার প্রতি তখন এই দুরূদ পড়ে। আসুন আমরা পাঠ করি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এইভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। যে ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করবে 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি লিখতে থাকবে। জাদাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইনশাআল্লাহুল কারীম জিকির হবে, দোয়া হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকলকে, মাদানী চ্যানেলের সকল দর্শক শ্রোতাকেও জিকির এবং দোয়াতে শামিল হওয়ার তৌফিক দান করুন। আসুন দুশো পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله
الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ইসলামী বের আসুন আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে দয়াবান মেহেরবান রহমান এর কাছে আমরা দোয়া করব যদি সম্ভব হয় অতীতের গুনাহগুলোকে একটু খেয়াল করে ক্ষমা লাভের আশায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আসুন আমরা হাত উঠিয়ে দোয়া করি আল্লাহুম্মা আমিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া মালিক ও মওলা দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমায় আল্লাহ বয়ান শ্রবণ করে আল্লাহ তোমার নামের জিকির করে বড় আশা নিয়ে ক্ষমার আশায় মহান দরবারে ভিক্ষুকের ন্যায় আল্লাহ গুনাহের দুটি হাত আমরা উঠিয়েছি মৌলাই করিম ইয়া আল্লাহ আমরা ওলামা ইকরাম থেকে শুনেছি গুনাহগারদের অবস্থা কেমন হবে, কবরে গুনাহগারদেরকে কেমন করা হবে, পরে জগতে গুনাহগার বদেকার নাফরমান ময়দানে মাহশর তাদের অবস্থা কেমন হবে। আমরা এটাও শুনেছি জাহান্নামের গুনাহগারদের নাফরমানদের সাজা শাস্তি কেমন হবে। মৌলা এ দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ, আমরা তো গুনাহগার, আমরা তো নাফরমান। মৌলা এ আল্লাহ, দিনের আলোতে গুনাহ হয়েছে, রাতের অন্ধকারে গুনাহ হয়েছে, প্রকাশ্যে গুনাহ হয়েছে, মৌলা গোপনেও গুনাহ হয়েছে, কেউ জানে না। কিন্তু মৌলা তুমি তো জানো। আমাদের গুনাহ সম্পর্কে কোনো সাক্ষী যদি নাও থাকে, এ মৌলা জমিন তো সাক্ষী আছে। আমাদের গুনাহ সম্পর্কে যদি কেউ সাক্ষী নাও থাকে,
কেরামান কাতিবিন ফেরেশতা তো সাক্ষী আছে। এ মৌলাই করিম কিয়ামতের ময়দানে মানুষের হাত তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, পা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেই জমিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ আল্লাহ পাকের নাফরমানি করেছে ওই জমিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। মৌলা, এ মৌলাই করিম, এ আল্লাহ, কিন্তু মৌলা তোমার নাম হচ্ছে রহমান। আল্লাহ, তোমার দয়া তোমার রহমতের কাছে আমাদের গুনাহ কিছুই না। এ আল্লাহ, মৌলাই করিম, এ আল্লাহ, গুনাহের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হয়ে এ আল্লাহ ক্ষমার আশায় আল্লাহ তোমার দরবারে আল্লাহ গুনাহের দুটি হাত উঠিয়ে দিয়েছি। এ আল্লাহ, তোমার রহমান রহিম নামের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ তোমার হাবিব রহমাতুল আলামিন যে উম্মতের জন্য কেঁদেছে, উম্মতের মাগফিরাতের জন্য রাতকে রাত দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেছে, দুনিয়াতে এসে জবান মোবারকে রাব্বি হাবিলি উম্মতির সাদা জারি ছিল। আল্লাহ তোমার সে প্রিয় হাবিবের সাদকায়, আল্লাহ তোমার সে প্রিয় হাবিবের শ্রেষ্ঠ মুআজিজা মেরাজের সাদকায় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। মাওলা, আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, তুমি যদি আমাদেরকে মাফ না করো কোন দিন মৃত্যু চলে আসে জানি না। মাওলা, কোন দিন কাপন দোকান থেকে আমার ঘরে চলে আসে, কোন দিন খাটিয়া মসজিদ থেকে আমার ঘরে চলে আসে, কোন দিন হঠাৎ করে মসজিদের মাইকে আমার নামের মৃত্যুর ঘোষণা হয়ে যায়, কোন দিন আমার কবর খনন করার জন্য মানুষ ব্যস্ত হয়ে যায়। হাই মৌলা, বিশ্বাস করি একদিন এই ঘটনা ঘটবে, সব আমার সাথেই হবে, সব কিছু আমি দেখতেই থাকব। মৌলাই করিম, ইয়া আল্লাহ, এ মৌলা, ওই কাফনের কাফন পরিধান করার আগে মৌলা আমার কবর খনন করার আগে আল্লাহ আমার জানাজা দণ্ডায়মান হওয়ার আগে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ মাফ করে দাও। মৌলাই করিম, ইয়া আল্লাহ, এই বরকতময় মাস, ইবাদতের মাস, অনেক ইচ্ছা ছিল রজব মাসে ইবাদত করব, নামাজ পড়ব, তেলাওয়াত করব। ভাই, রজব মাস চলে যাচ্ছে, যদি হায়াত থাকে তাহলে আগামী বছর রজব আসবে। মৌলাই করিম, এ আল্লাহ, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজবি ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আল্লাহ, আমাদেরকে রজবের বারাকাত আমাদেরকে নসিব করে দাও। আল্লাহ, তোমার ওলিদের ওসিলায়, ইবাদতকারীদের ওসিলায় যারা রজবে ইবাদত করেছে, রোজা রেখেছে, আল্লাহ তাদের ওসিলায় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করে নাও। মাওলা, এই বছর আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে রমজান লিখে দাও। আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে রমজান লিখে দাও। আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে রমজান লিখে দাও। আল্লাহ আমাদেরকে একবার হলো মাওলা রমাদানুল মুবারক মক্কাতুল মুকাররমায় এবং প্রিয় মদিনায় পালন করার সেই ব্যবস্থা করে দাও। এ আল্লাহ, তোমার রসুলের রওজার পাশে আল্লাহ মসজিদে নববীর পাশে আমাদেরকে ইফতারে সাহারি করার সেই ব্যবস্থা করে দাও। মাওলাই করিম, ইয়া রহমান রহিমিন, অনেকে দোয়া চেয়েছে। আল্লাহ যে যে উদ্দেশ্যে দোয়া চেয়েছে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে অনেকে হাত উঠিয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেকের দোয়াকে লাইলাতুল মেরাজের উসিলায় আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك عرشك كعبة مدينة فرشك كعبة مدينة عرشك كعبة مدينة فرشك كعبة مدينة كعبك كعبة مدينة جنة المأوى مدينة يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك যখন হবে তোমার দিদার তখনই দে হবে আমার যখন হবে তোমার দিদার তখনই দে হবে আমার আমার স্বপনে এসো না মদনী মদিনে वाले या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमअ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमामों तो कावनों का जलवाए शान क़ुदरत पे लाम क़दरिया चिश्तिया नक्शबंदी मौजा दीदिया चारों पी रे तौरीक़त पे लाखों सलाम ख्वाजाए ख्वाजेगान ख्वाजा गरीबेन वाजी उस महीनों दीनों मिल्लत पे लाम डाला दी क़ल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाम जिसने की दावत का जज़्बा दिया उस आमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाम शमअ बज़ में हिदायत पे
লাখো সালাম। আসুন মজলিস থেকে ওঠার দোয়া পাঠ করে নি। সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল।